నమస్తే యస్. బిఫోర్ కోవిడ్ మొత్తం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్స్ తీసుకుంటే అందులో కేవలం 2% అంటే 2% మాత్రమే యంగ్ ఏజ్ హార్ట్ అటాక్స్ ఉండేవి. అంటే యంగ్ ఏజ్ అంటే 40 బిలో 40-45 అక్కడికి. ఆఫ్టర్ కోవిడ్, పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత ఈ 2% కాస్త 12% అయింది. అంటే 40 ఏళ్ల లోపు వాళ్ళు మొత్తం హార్ట్ అటాక్స్తో చనిపోయే వాళ్ళు, హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చే వాళ్ళని చూసుకుంటే దాంట్లో 12% 40 ఏజ్ లోపు వాళ్ళే ఉన్నారు. ఎందుకు ఈ రేషియో ఎంత పెరిగిపోయింది? ఇది ఎప్పుడు కాగుతుంది? ఈ పర్సంటేజ్ ఇంకా పెరుగుతూ పోతుందా? ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. కార్తీక్ ఆంజనేయులు గారు ఇవాళ మనతో ఉన్నారు. డాక్టర్ కార్తీక్ ఆంజనేయులు గారు ఫ్రమ్ క్లినికల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై. నమస్తే. నమస్కారం సార్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను సార్, మీరు ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఒక కన్సర్న్ చెప్తా అన్నారు. ప్లీజ్ ఒక్కసారి కెమెరాకి ఆ కన్సర్న్ చెప్పేస్తే. స్మాల్ డిస్క్లైమర్, నా తెలుగు అంత శుద్ధంగా ఉండదు. డోంట్ బి వెరీ క్లీన్ తెలుగు. ఐ విల్ ట్రై టు మ్యాచ్ అప్. సార్ ఈస్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్ చిత్తూరు అనమాట, బట్ ఇక్కడ చెన్నై షిఫ్ట్ అయిపోయి చాలా ఏళ్ళైంది. సో కొంచెం ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు మిక్స్ చేస్తారు. సార్, ఎందుకండి సార్ ఇది ఆఫ్టర్ కోవిడ్ 40 ఏళ్ళ లోపు అంటే మన లైఫ్ స్పాన్ ఇండియన్ కంట్రీలో హార్ట్ అటాక్స్ మూలంగా తగ్గిపోయిందని చెప్పొచ్చు. జనరల్ పాపులేషన్ తీసుకున్నారంటే లైఫ్ స్పాన్ పెరుగుతా ఉంది, బట్ ది ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్స్ హావ్ బికమ్ మోర్. ద నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హు ఆర్ సేవ్డ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ అటాక్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్ కదా. సో హార్ట్ అటాక్ వస్తేనే దే విల్ డై అని చెప్పనవద్దు. ఇప్పుడు లేదు అలా. సో ముందు వచ్చి if 100 people have heart attack, we have around 50 people only who are surviving. In nowadays in urban setups that is reduced to 30, that is 70 people are surviving. Only 30% death rate only. But number of heart attacks are on the rise. People who live as a post heart attack patient, heart attack వచ్చిన తర్వాత వీక్ గా హార్ట్ ఫెయిలియర్ తో హార్ట్ పేషెంట్ లాగా బతికే వాళ్ళు ఆఫ్టర్ ద హార్ట్ అటాక్, that number is increasing rapidly because we are getting lot of young heart attacks now. And though we save them, the life after that will not be same. ముందు ఎలా ఉండిందో అలా ఉండదు. సో దానికి చాలా రీజన్స్ ఉంది. ఓవర్ ద లాస్ట్ 10 years it is increasing exponentially. It is a worrying factor. Lot of reasons. One of the prime most reason is food habits. ఇప్పుడు current young generation food habits is very bad. That is the main reason. If you want me to label one reason atante food habits, chala other reasons like increase in smoking, increase in binge drinking, midnight eating habits, improper sleep schedules, being awake in the night and the morning, not following the proper circadian rhythm in life. So the current generation of youngsters are having lot of bad habits concerning to health. I'm not saying the current generation of youngsters are bad. Health awareness takku undi. They are more addicted towards small entertainment and small pleasures in life, and they don't care about health. And once they reach the late 30s, they get that awareness. By the time for some people adi konchu late, too late అయిపోతుంది. For example, ముందంతా నా దగ్గర డయాబెటిస్ డయాగ్నోస్ చేసి వచ్చేవాళ్ళు there will be around 45-50 age lada vastaru, freshly detected diabetes. Okay. Nowadays I am having easily lot of people in the age group of 30 to 35 with uncontrolled diabetes, because the reason for that is their diet habits over the last 10 years. After college, the next 10 years they don't care. Once diabetes happens, then only they get the awareness. By the time it konchu late అయిపోతుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా నేను ఏం what I'm trying to say is have some awareness about diet. Anything always deep fried oil items and pan fried items, pre-cooked items, packet items, fancy foods. మన వెస్టర్నైజేషన్ అయ్యాం కదా లాస్ట్ 20-30 years లో. It exactly coincides with increase in heart attack. If in 1990s this much of heart attack, this much of diabetes లేదు ఇండియాలో. ప్రస్తుతం ఇండియా ద వరల్డ్ డయాబెటిస్ క్యాపిటల్. We have the maximum number of diabetes patients in India. Now we are also exponentially becoming more in heart attack patients also. Whatever is happening to Europeans and Americans at the age of 50, it is happening now for Indians at the age of 40. 10 years early ga unnamu. We are not supposed to import diseases. We can import computers, we can import technologies, but not disease. Sir, ఇది ఓన్లీ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ వాళ్ళు ఇన్హిబిట్ చేసుకున్న ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏ కాకుండా హౌ అబౌట్ లైక్ కలుషితమైన ఫుడ్, పొల్యూటెడ్ ఫుడ్, అంటే లైక్ ఓవర్ పాలిష్డ్ రైస్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్ ఉన్న ఫుడ్, ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉన్న ఫుడ్, ఇవన్నీ ఇట్స్ నాట్ లైక్ వాళ్ళు తీసుకోవడం దేర్ ఆప్షన్ లెస్ అనిపిస్తున్నాయి సార్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ వరల్డ్. అట్ వన్ పాయింట్ వి మైట్ బికమ్ లైక్ దట్. వన్ పాయింట్ మనం వచ్చి మనకి ఆప్షన్స్ లేకుండా పోతుంది. అదే ఎలా అంటే మీరు చెప్పిన చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఫుడ్ లో అడల్టరేషన్ అనేది వచ్చి ఇట్ ఇస్ అ బిగ్ కన్సర్న్, బికాస్ సమ్ పీపుల్ సే ఐ ఈట్ ఓన్లీ హోమ్ కుక్డ్ ఫుడ్ డాక్టర్.
how am I getting so much of bad results in cholesterol and diabetes? So that also we have to be careful. అందుకే ఇప్పుడు people are moving towards natural food, organic food, ఆర్గానిక్. ఇలాంటి హ్యాబిట్స్ వస్తుంది. బట్ ఏంటంటే ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అనేటప్పుడు నౌ ఇట్ ఇస్ ఫ్రమ్ నార్మల్లీ అవైలబుల్ ఇట్ ఇస్ బికమింగ్ 10 times కాస్ట్లియర్. అవును, బట్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ ఇస్ సపోజ్ టు బి చీపర్ చీపర్. బికాస్ అదే మనం వి డోంట్ డూ యాడ్ ఎనీథింగ్. బట్ గెటింగ్ a food item or food raw material without mixing anything is becoming a problem now. What the point you raised is a wonderful point. But slowly this is a community based issue. Government level lo, society level lo awareness. అవును, అక్కడి నుంచి ఒక individual cannot try and change this. ఎగ్జాక్ట్లీ, అక్కడి నుంచి మార్పు వస్తే గానీ ఇఫ్ దే బికమ్ ఆప్షన్ లెస్, దానికి వాళ్ళకి ఇంకేం ఉండదు కదా. The organic foods are affordable only for high end people కదా. దే ఓన్లీ హావ్ ద రైట్ టు లివ్ అని ఎట్లా అయిపోతుంది. Exactly. సార్, ఇంకొకటి ఏంటంటే చిన్న పిల్లలు ఇంకా అంటే 20 బిలో అంటే టీనేజర్స్ కి కూడా హార్ట్ అటాక్స్ వస్తాయి. హార్ట్ అటాక్స్ కంటే ఆఫ్ లైట్ నేను ఏం చూసానంటే దిస్ యంగ్ టీన్స్ ఉంటారు కదా, 15, 16, 17, వాళ్ళకి షుగర్ ఎక్కుతుంది. హార్ట్ అటాక్ ఇస్ అ డిసీజ్. దానికి ముందు ఆ ప్రాసెస్ మొదలు పెడుతుంది కదా, అది దట్ హ్యాపన్స్ విత్ హై కొలెస్ట్రాల్ అండ్ హై షుగర్. దట్ స్టార్ట్స్ వెరీ ఎర్లీ నవ్ డేస్. ఇప్పుడంతా 15-16 years లో ఇఫ్ యూ చెక్ HbA1c ఒక టెస్ట్ ఉంది, దట్ విల్ క్లియర్లీ టెల్ వెదర్ మీరు ఒక డయాబెటీస్ ఉందా లేదా క్లియర్ గా చెప్తుంది. అది చిన్న బిడ్డలకి టీనేజర్స్ ఉండే వాళ్ళకి అంతా 5.1 అలా ఉంటే మంచిది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఐఎమ్ సీయింగ్ లాట్ ఆఫ్ యంగ్ టీనేజర్స్ విత్ 5.8, 5.9 అంట. That means within the time they join college, they might become diabetics also. Very dangerous situations కదా sir. Very dangerous. Again, it boils down to the food habits. వాళ్ళు స్పెండ్ చేయడానికి కూడా లేదు వాళ్ళ హెల్త్ మీద. Before earning only before they get awareness itself. Yeah. So pizzas, burgers, french fries, ఇలా మనం డైట్ ఆప్షన్స్ చేంజ్ చేసి మనము పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే బిడ్డలు లాస్ పెడుతున్నారు, దే విష్, సో వై షుడ్ ఐ గో అగైన్స్ దేర్ విష్, అలాంటి ఒక యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది పేరెంట్స్ కి. దే థింక్ దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ టు ద చిల్డ్రన్, బట్ యాక్చువల్లీ దే ఆర్ హార్మింగ్ ద చిల్డ్రన్. ఆల్సో ఒబీస్ కిడ్స్ ఆర్ బికమింగ్ మోర్. ఇప్పుడు చూసారంటే మీరు ఒక 20-25 years ముందు చూసారంటే ఒక 14-15 years లో కిడ్స్ అంతా దే విల్ బి లైక్ వెరీ స్లిమ్ అండ్ యాక్టివ్. యా, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం దే ఆల్వేస్ ప్రెసెంట్ జనరేషన్ ఆల్వేస్ సీ మొబైల్, దే ఆల్వేస్ సీ మానిటర్ అండ్ ప్లే వీడియో గేమ్స్, దే డోంట్ గో అవుట్ అండ్ ప్లే. అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్ తగ్గింది. ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ రోజు ఎన్ని క్యాలరీలు కావాలంటే దానికి 10 times కన్స్యూమ్ చేస్తున్నారు. అయితే దానికి ఈక్వల్ గా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేదు. సో ఆల్ దీస్ కాంబినేషన్స్ వి గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఒబీస్ కిడ్స్, ఫ్యాట్ కిడ్స్ యు ఆర్ గెటింగ్ అట్ 14-15 years. అండ్ simple ఇది unfortunately there are mothers who think if the kids are fat they are healthy. This is false. It's a false thing. If the kid loses weight by working out or by they are worried. They bring the kid to the doctor and say he is losing weight. What is the problem? A healthy loss of weight ki disease based loss of weight ki difference తెలియట్లేదు actually. సరే, ఇప్పుడు ఈ అంతా ఫుడ్ ఇదంతా మనం మాట్లాడుకున్నాం. బట్ ఆఫ్టర్ 9 బిఫోర్ సన్ రైజ్ 4 to 5, 9 to 4 to 5 బయటికి వెళ్ళి తినడం, లేట్ నైట్ ఫుడ్, లేట్ నైట్ క్రేవింగ్స్ అని చెప్పి ఈ పీరియడ్ లో తినే వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ ఎంత ఉంది సార్? వాళ్ళకి అట్నే 2-fold ఇంక్రీస్ అవుతుంది, డబుల్ ఇంక్రీస్ ఉంది. ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్. This midnight biryani culture and midnight eateries culture is becoming more in cities, especially Chennai, Hyderabad, ilanti cities it is becoming more. So they hang out with friends and eat and inappropriate time. But mana body is tuned for a program. Mana body is a biological clock antaru. We have a clock in the body, automatic clock. It is, we call it a circadian rhythm. Certain hormones will start secreting only in the morning time. Certain hormones will secrete in the night time. We are meddling with it. మనం దాన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తాం by doing such activities. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాట్ ఎవర్ యూ కన్స్యూమ్ ఇన్ ద మిడ్ నైట్ దే డోంట్ అప్రోప్రియేట్లీ గెట్ డైజెస్టెడ్. సో సమ్ ఆఫ్ దెమ్ స్టే బ్యాక్. కొలెస్ట్రాల్ ట్రాన్స్పోర్ట్, రివర్స్ కొలెస్ట్రాల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బై లివర్ అంతా ఇన్అప్రోప్రియేట్ గా జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ ఇంక్రీస్ ఇన్ కొలెస్ట్రాల్ అవుతుంది, ఫాలోయింగ్ విచ్ ఇంక్రీస్ ఇన్ షుగర్ అవుతుంది, ఫాలోయింగ్ విచ్ ఇట్ విల్ కాస్ ఫ్యాటీ లివర్, బ్లాక్ ఇన్ ద హార్ట్, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. సో మిడ్ నైట్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేసేదే బెటర్. రేర్ సర్కమ్స్టెన్స్ ఓకే, బట్ దాన్ని రెగ్యులర్ గా చేస్తుంటారు ఇప్పుడు, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. అండ్ హెల్త్ అంతా ఓకే, నాకు లేట్ నైట్ ఫుడ్ 9 తర్వాత 7-8 కి నేను ఫుడ్ అయిపోతుంది, బట్ ఐ డూ నైట్ షిఫ్ట్స్.
I do night shifts also. I'm a doctor. See, essential services నేను ఒప్పుకుంటాను. I understand that. Yeah. For example, a doctor cannot say no to a heart attack patient at 2 a.m. Police cannot say no when there is a law and order problem. Avunu. A fire serviceman cannot say that. EB, electricity board cannot say no. I understand that. But that also should take place in turns and there should be a respect to the body అంటున్నాను. Yeah. ఇప్పుడు ఏమైందంటే we are working for American time. When they are sleeping, we work. When they are awake, we have to coincide and We work. have to Especially collaborate. finance sector of countries like America and Europe coincide with the night time here. So this kind of job pattern definitely harms. Yeah. And people opt for excessive caffeine drinking because of this. అవును. They drink lot of teas, lot of coffees, lot of energy drinks, cola drinks, and also they opt for smoking to stay awake. Adi, that is harmful to the body. Staying awake per se is It's a harmful thing. harmful. And opting these kind of thing to keep yourself fresh ga undalani cheppi option it becomes bad. So it becomes an individual choice. Again, మనం మొదల్లో చెప్పినట్టుగా this is a large problem. One individual cannot change. I can have an option. If I have an option, I will choose a day job. But I don't have an option. So నేను ఏం చేసేది ఇదే నాకు దొరుకుతుంది. I want to earn at అని చెప్పేటప్పుడు it becomes a sad scenario where I cannot say a solution to this. Thank you, sir. Thank you so much. You gave great information. I hope మన వీడియో వ్యూస్ అందరికి హెల్ప్ అవుతుంది. Thank you so much for your time. Thank you so much for the opportunity. Thank you.